Otur, koluna bir tasbihini al. Tasbihini karma. Zikir çal. Kaysi zikirdi çal? La ilahe illallah'tan başka zikir çalma. Bir gana la ilahe illallah. 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 Biroq bu zikir tilden emes, yürekten çıkış gerek. Bu zikir tilden emes, yürekten çıkış gerek. Zikirdin jeri til emes. Kur'an'da tüzmetüz ayat var. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub ayatı var. Yürektör deydi. Beypildikke, tınçtıkka bir gana zikir menen jetet deydi. Demek zikirdin jeri emneken jürek eken. Til bolsa jürekten çıkkan nersen tasdıktaydı. Bas halas, oşol ele. Til bolsa jürekten çıkkan nersen tasdıktaydı. La ilahe illallah degen uçurda jürek la ilahe illallah davatat, til bolsa çağıldırıp berip jatat. Zikir kılgan uçurda adam balası jürögü zikir kılat, tili bolsa oşol jürektögü zikirdi çağıldırıp berip jatat. Boldu, oşol ele. Adam balası tildi kıymıldatpay, tildi kıymıldatpay, ün çıgarbay, zikir kılışı mümkün mü? Zikir kılışı mümkün mü? Kur'an'da en faziletli zikir oşol zikir. وَذْكُرْ رَبَّكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ayet kerimesi var. Rabbingdi zikir kılgının, Rabbingdi zikir kılgının, estegirin Allah Taala'na zikir kılgının, birok senin zikirin tadarruan öttö kiçipeyildik menen boluş gerek, öttö kulçuluk menen boluş gerek, öttö pastık menen boluş gerek. Ve hufyeten jana kupuya boluş gerek. Ozundan bir ün çıkbaş gerek, bir söz çıkbaş gerek. Oşunday Allah'ta zikir kılış gereksin deydi. Al kaysi jeri menen bolot? Bir gana jürek menen. Közdü cumasın, jüreginde açasın, jüregi menen zikir kılasın. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe. Til menen bolgon zikir bolsa, til menen aytılgan sayın anan emne denenin bütkül tarapka bu zikir taraydı. Kur'an'daki zikir kılgan insanlardan maksat bir gana til menen dana jürek menen emes. Başından başlap turup teğildiyine çen, tırmağına çen zikir kılış gerek. Adam balasının denesinde kança kletka var bolsa, ar bir kletka özünçe zikir kılış gerek Allah subhanahu wa ta'ala. Oşun menen koşo adam balasının düşmanı olgun nafsisi dağın zikir abalga düşüş gerek. Kaysı kul canı menen, nafsisi menen, denesi menen, başındagı bir çaçı menen, butundagı tırmağı menen Allah Taala'nın zikir kıla turgan bolsa, mına oşolor jönünde Kuday Taala Kur'anda ve zakirin Allaha kesira. Allah Taala'nı köp esteyt digen kuldardı Allah Taala maktayt. Bul oşol kuldardı. Jönüne jatып alıp tilin kıymıldatkanlar emes, alar zikirçi bolup esептелбейт. Kur'an alırsandan. Biz bolsak, geçiresinger, oşol ekinci türdögü zikirçilerden de bolalbay çatağız. Jönür oturup alıp tilmenin künütünü zikir kılıp. Anda biz jönde söz de yok Kur'an'da. Kuday saklasın. Biz jönde söz de yok Kur'an'da. Toğandar, oşonçoluk jеңил деп ойлойсуңар o, Ozundan bir jolu la ilahe illallah de, 7 kavat asman menen jer yüzü emne olot, anın aldığında jеңил bolup kalat. Oşonçoluk oңой bu. Jönüle la ilahe illallah dep tilmen aytуу bu. Anda oturalı künütünü la ilahe illallah, la ilahe illallah 5'e gireli emne var.
Сахабачы, сахаба канын төккен, жанын берген, малын, мүлкін берген, бейішке кіру үшін. Инналлаха иштара минал муъминина. Алла Таала момундардан сатып алды. Эмнени сатып алды? Кайсы момундардан? Сахабалардан. Амвалахум ва анфусахум. Алардын мал мүлктөрүн жана жандарын сатып алды. Анын ордуна эмне берди? Бейишти берди дейт. Жок. Жок, жок, жок. Жок, жок, жок. Могу жердеги ла илаха иллаллах жүрөктөгү таквалыкка жараша болот. Жүрөгүңдөгү ла илаха иллаллах могу жерде канча адам бар болсо, ошолчо адамдын ла илаха иллаллахтары бири-бирөөдөн бөлөк болот. Бирөөнүн ла илаха иллаллахы бир соопто алып келбейт, бирөөнүн ла илаха иллаллах 7 кабат асман менен жер жүзүнөн оор басып кетет. Буну түшүнгүлө, туугандар. Буну түшүнүш керек биз. Бирок кандай болбосо дагы биз бул хадистин берген сырткы маанисине амал кылабыз. Түшүнүктүүбү? Кандай болбосо дагы мен азыр айткан терең ой булар. Мен азыр айткан нерсе маңыз. Бирок кандай болбосо дагы туугандарым. Азыркы ислам ааламы билесиңерби? Ислам ааламы жаңгактын маңызы менен алектенбей, жаңгактын кабагы менен алектенип жатат азыркы учурда ислам ааламы. Биздин мусулманчылыгыбыз азыркы 21-ci кылымдын мусулмандардын мусулманчылыгы түстөн башка бир нерсе болбой калды. 21-ci кылымдын мусулмандардын мусулманчылыгы бир гана түс болуп калды. Кошуласыңар же кошулбайсыңарбы? Түс. Орусчасы образ. Арабчасы шакил. Бул арабчасы. Түс эле болуп калды. Жаңакты аласың, жаңактын кабагы менен бар го, скорлупасы бар жаңактар. О, сонум деп айтасың. Бирок бул жаңакты жармайын ичиндеги маңызы бар го, ошол маңызы канчалык деңгээлде таттуу, дамдуу, чирикпи, чирик эмеси, бир гана чакканда көрөбүз. Азыр биздин учурубуз ошол учур. Биз жаңакпыз. Ар бирөөбүздү жаңакты чаккан сыяктуу чаап көрө турган болсо, ичибиздеги курттар чыгат. Бул хадистерди кабак жаатынан түшүнбөш керек. Бул хадистерди маңыз жааттан түшүнүш керек. Маңыздан түшүнүш керек. Кабак жааты ким ла илаха иллаллах озундан бир жолу ла илаха иллаллах бир жолу айткан болсо, машалла 7 кабат асман менен ааламдын соовунан да көп сооп берилет экен. Бул кабак деген түшүнүктүүбү? Сырткы түшүнүк бул. Ичиндеги маңыз болсо жүрөк маселеси. Сенин Кудай менен болгон махаббатыңга жараша болот. Махаббатың канчалык күчтүү болсо, озундан чыккан сөздүн таасирдүүлүгү ошончолук күчтүү болот. Периштелердин алдында, Аллахтын алдында, момундардын алдында аймасы жок. Мен дагы бир жолу кайталап жатам. Кандай болбосун, биз сырткы жактын маанисин алып туруп, жок дегенде ошо менен амал кылалы, жок дегенде. Бирок бул маңыз эмес, максат эмес. Түшүнүктүүбү? Дагы кайталап жатам. Эмнеге бул нерсени айтып атабыз? Себеби биздин абалыбыз ошол. Адам баласынын башында допсу жок болсо, сакалы жок болсо, узун кийими жок болсо, мусулманчылыгына шектенип жатабыз биз. Мисалы. Түшүнүктүүбү? Кандай болбош керек? Биз азыр образга байланып калдык. Бирок шариатта образ, түз экинчи орунда турат. Буну унутпаңыздар. Эмнеге дейсиңер?
эмнеге деген суроо беришиң мүмкүн. Анткени Куранда образ тууралуу бир да хадис, бир да аят таба албайсыңар. Эмнеге деген суроого жооп. Куранда образ тууралуу, түс тууралуу, шакил тууралуу бир да аят таба албайсыңар. Бир да аят таба албайсыңар. Түшүнүктүүбү? Бирок жүрөктөгү амалдар тууралуу болсо, Курандын 99% аяттарынын бардыгы жүрөккө тийиштүү. Бардыгы жүрөккө тийиштүү. Кулк мүнөзгө тийиштүү, амалга тийиштүү, мамилеге тийиштүү. Момун мусулмандын азыркы учурда эң чоң көйгөйү, эң чоң оорусу Курандан алыс болуусу. Куранды бир гана намазда окуйт, Фатиханы маанисинде түшүнбөйт, Ихласты окуйт, намазда маанисинде иши жок мааниси менен. Ихлас эмне жөнүндө? Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан. Аллах акбар окуйт дагы. Раббим эмне деп атат бул Ихласта? Алхамдулиллахи раббил аламин окуйбуз, бирок алхамдулиллахи раббил аламин маанисин такыр ишибизде жок мааниси менен. Алыспыз. Экинчи болсо батада, кыркыда, жылдыкта, Куранда тиякта биякта окуйбуз болду ошо. Бата тилебиз дагы. Бата тилеген молдонун тилеген батасында түшүнбөйбүз эмне деп атат бул. Биздин мусулманчылыгыбыз ошол азыркы учурда. Куран менен мамилебиз бул биздики. Куран менен мамилебиз бул биздики. Бирок кече жөн эле отуруп, тамактанып отуруп, диванда отурсам, четте бияк Куран турат. Намаздан кийин Куран турат. Эмне кыларын билбейт. Телефондан тажадым. Ачасың Facebook'tu баягы эле эмелер. Өчүрдүм дагы. Куранды алдым, ачтым. Карасам Каф сүрөсү. Окуй баштадым. 15 минут окудум. Бирок 15 минут ичинде ошончолук нерсе өзүм ачтым, туугандар, Курандан. Каф сүрөсүнөн эле ошончолук нерселерди ачтым. Жашоом жеңилдеди. Билесиңерби? 15 минутта жашоом жеңилдеди. 15 минутта жашоом жеңилдеди. Ey Rabbim dedim, sen meni ошол Курандан алыс кылбаганың. Я Рабби, алыс кылбаган бул сенин сөзүңдөн. Ар бир мусулмандын милдети жашоосунда жок дегенде бир жолу Куранды окуп чыгыш. Жок дегенде бир жолу Куранды окуп чыгыш. Өтө маанилүү.